सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ और ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ जेठ साहब बैठे ने साडे पिंड बिशनपुरा के सरपंच ने प्रीत बाजवा जी, गुरबख्श जी साडे बिशनपुरा अकालगढ़ के सरपंच साहब, हरजीत जी साडे चट्ठे नकटियां के सरपंच साहब ते जेड़ा मेरा अपना पिंड है अकालगढ़ हकीम वाला ओदे जेड़े मेरे माता जी सरपंच ने ते पिछले कुछ दिनों तो 15-20 दिनों तो इत्थे चोरी दीयां जेड़ियां वारदातां रात नूं वो बहुत वध चुकी है और साडे बिशनपुरा पिंड विच ही पिछली जिहड़ी बीती 4 तरीक है एक बहुत वड्डी जिहड़ी चोरी वो होके हटी है। तकरीबन 15 तो 20 लाख रुपए का जिहड़ा हैगा चोरी उन्होंने माली नुकसान किया। जिहड़े साडे जिहड़े चोर उत्थे उन्हां दे घरे जिहड़े वरे उन्होंने उस साडे भरा दा 15 तो 20 लाख रुपए का जिहड़ा समान चोरी करके ले। मैं दोस्तों ये लाइव होने का जिहड़ा कारण है वो ये है कि असी इत्थे किसी नूं निंदण लई किसी नूं किसी दी जिम्मेवारी याद करवाउण लई या किसी ते भी कोई दोष या आरोप लगाउण लई नहीं असी ये लाइव कीता। ये लाइव मैं इसलिए कीता है कि मैनूं भी पता है पहले पिछले 5 साल साडी सरकार सी, सानूं पता है कि सरकार विच किहो जिहियां जिम्मेवारियां होंदियां और किहो जिहे किहड़े पॉइंट्स ते तुहानूं हार्डशिप्स या मुश्किलों का भी सामना करना। और मैं इस चीज़ के पूरे 100 पैसे हक चा कि जो नवी बनी सरकार है उसको उसका बनता टाइम और उसको उसका बनता जो उन्होंने जो भी अपने कोई उन्होंने सोचा है पंजाब वास्ते जो भी उन्होंने जो पंजाब वास्ते उन्हें स्ट्रैटेजी है उसलिए उन्होंने टाइम चाहिए है और असी अज उन्होंने या प्रशासन ते या किसी पर्टिकुलर महकमे ते उंगल चक्कन वास्ते लाइव नहीं हुए। मैं तो सगों इस करके लाइव हुई हाँ मेरे नाल मेरे भरा बैठे ने सरपंच ने कि असी आप भी जिम्मेवार नागरिक हाँ, असी जिम्मेवार लोग अपने शहरों के पिंडों के अपने इलाके के साडा भी किते ना किते फर्ज बनता है कि जे यह जियां ये वारदातां ने हैगी तो सोशल न्यूसेंस है तो साडी भी जिम्मेवारी बनती है कि असी भी इस विच जिहड़ा अपना बनदा रोल है अपनी जो बनती जिम्मेवारी है उसनूं असी निभाइए और साडा भी किते ना किते फर्ज बनता है कि असी प्रशासन दा और सरकार दा साथ दईए ताकि क्योंकि नुकसान एट दी एंड साडा है। कल नूं चोरी या चोर ने किसी नूं भी दस के नहीं आना, उन्होंने जिथे उन्होंने दा लग्या उत्थे उन्होंने आने की कोशिश करनी है और साडी कोशिश ये होनी चाहिए कि असी अपने पिंड नूं अपने घर नूं और अपने आले दुआले नूं किवें सुरक्षित रख सकीए। सो असी अज ये सारिਆਂ ने सलाह की है कि असी एक असी अज सरपंच साहिबाना नाल भी असी ये सलाह की है कि असी सब तो पहला एक ठीकरी पहरा जिन्होंने पिंडां विच असी लाईदा है पहला भी लाउंदे रहे हैं। करोना वेले असी पहरे लाउंदे रहे ताकि लोकी घरां चों बाहर ना निकलन ते हुण असी ठीकरी पहरे अपने पिंडां विच लाईए तां जो जिहड़े साडे भैण भरा टाइम मिथ के महीने विच मेरे ख्याल हरेक दी जे सारा पिंड रल के लावे तो महीने च एक या 2 बार हरेक दी वारी आऊगी। खास करके साडे जिहड़े नौजवान साथी ने या साडे जिहड़े यंग भैन भरा है वैसे भी असी फोनां ते टीवी ते 2 2.5 3 तो आम ही अजकल हर घर च बच्चे जागदे हुंदे आ। सो साडे जिहड़े नौजवान वीर ने उन्हां नूं मेरी सलाह है कि आपां रल के एक कमेटी बनाईए और ये जिहड़े अपने घट्टो घट्ट 4 पिंड ने इत्थे असी ठीकरी पहरा जिहड़ा हैगा रात नूं शुरू करन लगे हां। साडे बिशनपुरा अकालगढ़ विच तां शुरू हो चुका है। सो नकटियां विच अकालगढ़ विच बिशनपुरे विच भी असी शुरू करांगे और जिहड़े सुनाम दे नेड़े लगदे होर पिंड ने उत्थे भी देखो गल की है प्रशासन नूं जे असी जिम्मेवार ठहराइए उह तां ठहराइए कि मान लो किते चोरी हुई कोई आइडेंटिफाई हो गया ਉਹਦੇ ਚ गिरफ्तारी नहीं हो रही बनती कार्रवाई नहीं हो रही हुण चोरां ने दस के तां आना नहीं जदों जे पहले ही चोरां नूं जे अज कमी है किसी पक्षों भी कोई कमी है तो वो हैगी उन्हां नूं खौफ की कमी है उन्हां नूं डर नहीं लग रहा। आ मेरे को सीसीटीवी कैमरिਆਂ ਦੀਆਂ फुटेज पईयां पिछले ਜਿਹੜੇ वारदात होया 4-5 जने ने
और शरेआम वो पिंड च वड़दे ने और कोई है नहीं कि बहुत किते 2, 2:30, 3 बजे रात नूं 9, 10, 11 बजे नॉर्मल जे टाइम जदों तकरीबन कई घरां च तां साडे कई मैंबर जागदे भी हुंदे, मतलब उन्हां नूं डर नहीं किसी गल दा, वड़दे ने, पूरा गिरोह है, पूरी टीम है, टीम वर्क नाल अंदर आउंदे है, लाइटां बुझाउंदे ने, कंधां शरेआम टप्पी जांदे है और कैमरे। और सब तो वड्डी गल ਜਿਹੜੀ प्रशासन ਨੂੰ भी जिस वक्त ध्यान देना चाहिए, मैं SDM साहब ਨੂੰ भी रिक्वेस्ट करूँगी और समुचे प्रशासन ਨੂੰ रिक्वेस्ट करूँगी, SSP साहब संगरूर ਨੂੰ रिक्वेस्ट करूँगी कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੇਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕਰੀ ਪੈਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ PCR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਇਹ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਸ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਊਂਡਸ ਹੈ PCR ਦੇ, ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਰਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। PCR ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ PCR ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ PCR ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਣਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ PCR ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ PCR ਦੀ ਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁਨਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਫੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੋਤਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੁਡਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਭੈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਦਿਨ ਅ ਡੇ ਔਰ 2 ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ
ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਯੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਿੰਨੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜਾਣ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਕਵਿਪਡ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾਮਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਿੰਡ ਲਗਭਗ ਸੁਨਾਮ ਦੀਆਂ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਨਕਟੇ ਚੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਨਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ 8 ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੱਪੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਔਰ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਫਾਲਸ ਅਲਾਰਮਸ ਵੀ ਆਉਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕੁਛ ਵੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਰਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪੱਖ ਨਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜਤਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ